ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے مسیح روحانی طور پر کمزور کیوں ہے. کیا ٹاپک ہے جی؟ مسیح روحانی طور پر کمزور کیوں ہے کہ نہیں؟ ہیں بہت زیادہ ہو چکے ہیں. میں یہاں پر ایک سوال رکھتا ہوں. آج کلیسیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ کلیسیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بڑی عمارت یا اچھا ساؤنڈ یا لوگوں کی بھیڑ یا پھر خوراک؟ یہ سب چیزیں کیا کلیسیا کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ چیزیں کلیسیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کی جو ضرورت ہے وہ ہے جو پینتی کوس کے دن آگ نازل ہوئی. یہ خاص ضرورت ہے کلیسیا کی. اور جو پطرس کے وائس کرنے کے بعد جو اس نے ہدایت کی، روٹی توڑنا، دعا میں ٹھہرنا اور بڑھ کر رفاقت میں رہنا، یہ کلیسیا کی خاص ضرورت ہے. لیکن آج نہ تو وہ رسولوں جیسا جذبہ ہے اور نہ ہی جستجو ہے اور نہ ہی ویسی محبت ہے اور نہ ہی وہ رفاقت رہی ہے. جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تو اس بنیاد پر 3 حکم لاگو کیے گئے: روٹی توڑنا، دعا روزے میں ٹھہرنا اور پھر رفاقت رکھنا. آج کی کلیسیا کے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کلیسیا جو ہے روحانی طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ دعا تو کر رہے ہیں، دعا پر دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کے دوران آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. وہ آنسو ختم ہو چکے ہیں. جو آنسو کے ساتھ بوئے جانے کی تمثیل ہے وہ آنسو ہی نہیں ہے. اب کلام تو سنتے ہیں مگر حضوری نہیں ہے، عمل نہیں ہے. چرچ تو جاتے ہیں لیکن رفاقت ختم ہو چکی ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرتی ہیں. یاد رکھیں، پہلے گناہ سے نفرت کی جاتی تھی اور اب گناہ پر سمجھوتا ہو چکا ہے. اس کو آگے جا کے مزید سیکھیں گے. پہلے گناہ سے نفرت کی جاتی تھی پر اب گناہ پر سمجھوتا ہو چکا ہے. پہلے روح القدس بولتا تھا اور لوگ سنتے تھے، لیکن اب روح القدس بولتا ہے لیکن دنیا کی آواز اتنی بلند ہو چکی ہے کہ روح القدس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. کان بند ہو چکے ہیں. دنیا کی فکریں، دنیا کی خواہشیں اتنی گھیر لی ہے انسان کے آگے پیچھے گر گیا وہ کہ اب اسے روح القدس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. جب روح القدس کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی تو روح کیسے ترقی کرے گا؟ روح القدس ہوگا تو روح ترقی کرے گا، ورنہ آپ کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. آئیں ایک حوالے پر غور کرتے ہیں. بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے. جو نہ سمجھ ہے اسے پڑھنے سے بڑا ڈرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب ہے، یوحنا عارف کا، جو کہ مسیح خداوند کا مکاشفہ ہے. 2 باب 4-5 آیات کو ہم مرکزی آیت بنا کر آگے بڑھیں گے. مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 4-5، جس کو مل گیا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. بس خیال کر، بس
ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा कि है तू कहां से गिरा है और तौबा करके और तौबा करके पहले की तरह काम कर। पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करे और अगर तू तौबा न करे तो मैं तेरे पास आकर तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। उसकी जगह से हटा दूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब कहेंगे आमीन। बैठिए बेटा, शुक्रिया। ये इफिसस की कलीसिया को पैगाम दिया गया है। अगर आप इससे थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो इफिसस की कलीसिया की सिफ्त बयान की गई है। तू वफादार है, तू अच्छा है, तू मेहनत कश है, तू दुआ भी करता है, तू चर्च भी जाता है, तू रोजा भी रखता है, फिर भी इफिसस की कलीसिया से एक शिकायत है खुदा को। शिकायत क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तब इफिसस की कलीसिया को कहा गया, आज कलाम चर्च से मुखातिब है। चर्च ने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी है। और पहली मोहब्बत क्या थी? याद रखें, नया ईमानदार जो है जब मसीह खुदावन को कबूल करता है, मसीह खुदावन को जांचता है, मसीह खुदावन को पहन लेता है, तो वो याद रखें बड़ी खुशी के साथ दुआ में वक्त गुजारता है। दुआ करने का दिल उसको बार बार करता है और उसके बाद वो ज्यादा रोजे में रहना पसंद करता है। ये पहली मोहब्बत है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, छोड़ दे आप, बरकत ले अपनी जाया ना करें। खुशी से वो दुआ करता है, खुशी से रोजे में ठहरता है और जज्बे के साथ वो चर्च आता है और उससे बढ़कर एक काम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रफाकत में रहता है। ये नए ईमानदार की बात है और ये पहली मोहब्बत की बात है। आप में से बथेरों ने जब मसीह खुदावन को कबूल किया होगा तो इसी पहली मोहब्बत का तजर्बा किया है। जो ही आपने अपने गुनाहों का इकरार किया, उनको तर्क किया और बपतिस्मा पाया और फिर आप दुआ में ठहरे, तो आपकी लगन, आपकी मोहब्बत, आपकी वफा खुदा के साथ इतनी बढ़ गई कि आप हर लम्हा खुदा की हजूरी में गुजारना पसंद करते थे। लेकिन इब्लीस धोखा देता है। और से सुनिएगा, इब्लीस कुछ वक्त गुजर जाने के बाद आपके दिल में, दिमाग में, सोचों में, ख्यालों में एक बात डालता है कि तू अब मैच्योर हो चुका है, तू अब समझदार हो चुका है, तुझे अब प्रस्तिश करना आ गई है, तू अब कलाम सुनाने लग गया है, तू अब लोगों के लिए दुआएं करने लग गया है। अगर तू दुआ ना भी करेगा तो खुदा तेरी सुन लेगा। ये बहुत बड़ा झांसा है उसका जो ईमानदार के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। और ईमानदार को ये लगता है कि शायद ऐसा ही है, अगर मैं एक हफ्ता तक दुआ नहीं करता तो जैसे मैं पुलपट पर खड़ा होऊंगा तो खुदा काम करेगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी पहली मोहब्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और मोहब्बत कम कैसे होती है? एक हवाला निकालते हैं, रूहानी कमजोरी क्यों आती है। मत्ती की इंजील निकालिएगा, बाब नंबर 26 आयत नंबर 41। याद रखिएगा कि दुआ जो है ये आपके लिए रूहानी सांस है। जैसे बदन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही रूह को दुआ की जरूरत है। और जैसे जैसे दुआ कम हो जाती है वैसे वैसे रूह की ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ती जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी से कमजोर होना शुरू हो जाता है। मत्ती की इंजील 26 बाब की 41 आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। क्यों? ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। ताकि तुम मुसीबतों में ना पड़ो। मसीह ने क्या कहा? जागो। किस लिए? सारी रात मोबाइल चलाने के लिए?
जाग तो रहे हैं, सारी रात फोन पर बातें करने के लिए और वगैरह वगैरह सब कुछ जाग रहे हैं। हमने सिर्फ पहली बात मानी है खुदावंद की। रूहानी कमजोरी की वजह यही है कि हम बहुत सा वक्त जो है मोबाइल पर गुजार देते हैं, बहुत सा वक्त दुनियावी गुफ्तगू में गुजारते हैं, दुनियावी बातों में गुजारते हैं, लेकिन खुदा के साथ बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे ही हमें दुआ का कहा जाता है तो इब्लीस आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर भटकाता है, आपको कमजोर करने के लिए वो ये सारे हरबे इस्तेमाल करता है। याद रखें, इब्लीस जानता है, इब्लीस जानता है किस तरह आपको रूहानी तौर पर उसे कमजोर करना है। इब्लीस के हमले जो हैं हम इनके बारे में जान चुके हैं। याद रखें, गुनाह जो है, गुनाह का दूसरा नाम इब्लीस है। गुनाह आपको पूरी तरह गिराएगा नहीं, एकदम से आपको खत्म नहीं कर देगा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कमजोर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप रूहानी तौर पर कमजोर होते जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपको नहीं पता चलेगा कि मैं रूहानी तौर पर कमजोर हो रहा हूं या नहीं हो रहा। यह बड़ी खास बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कमजोर करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स हमें मिलता है। मैंने कहा था पहले लोग गुनाह से भागते थे और अब गुनाह पर समझौता कर लिया। वो छोटे छोटे गुनाह करते हैं और शायद वो समझते हैं कि ये गुनाह नहीं है। छोटा झूठ बोल लिया उसने, फिर साथ हवाला जोड़ देते हैं, भाई अब्राहम ने तो झूठ बोले सी ना, उन्हें भी तो क्या सी सैरा मेरी भैन है। ऐसे ऐसे हवाले वो साथ रखते हैं। याद रखें, छोटा झूठ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और वो गुनाह की हालत को जाहिर करता है। ऐसा शख्स है शमसून, हम उसके बारे में जानते हैं। वो बड़ा ताकतवर शख्स था, बदनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। और उसका पहला गुनाह दोस्ती की, गर्लफ्रेंड बना ली, खुदा के खिलाफ चला, उसे लगा कि शायद ये गुनाह नहीं है। फिर एक और, फिर दलाला के चक्रों में पड़ गया। वो समझता था कि शायद ये गुनाह नहीं है, चलता गया। हेलो, मुझसे बात करो बेटा। वो समझता था शायद मैं अपनी राह पर दुरुस्त चल रहा हूं, लेकिन गुनाह उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इतना जोरावर, इतना ताकतवर कि बिना किसी हथियार के हजारों लोगों की हलाकत कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने गुनाह किया, खुदा की हजूरी से वो बाहर निकल गया। और एक गुनाह करने के बाद वो सब गुनाह उसने किए जो खुदा ने उसे मना किया था। मुर्दा चीज को छूना नहीं, उसने सिर्फ छुआ नहीं बल्कि उसमें से शहद निकाल कर खाया, अपने आप को नापाक कर लिया। और ये गुनाह उसको घुन की तरह अंदर से कमजोर करने लगा। क्या कहीं बाइबल में मिलता है कि शमसून की बॉडी कम हो गई? क्या कितने लिखा मिलता है कि शमसून ने दलाला के पीछे वक्त कटिया, नापाक चीज ਨੂੰ छुआ तो उधर डोले छोड़े बॉडी खत्म हो गई? वो वैसे के वैसे ही था। उसे लग रहा था कि मैं जिस्मानी हालत में बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझ पर गुनाह का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो रूहानी तौर पर अंदर से कमजोर हो रहा था। अंदर से कमजोर हुआ और फिर क्या हुआ? जब रूहानी तौर पर कमजोर हुआ, अपने भेद दे दिए और सारी ताकत उसकी खत्म हुई, तो जब हमला हुआ तब उसे पता चला कि मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरी तो ताकत खत्म हो चुकी है। आपको इब्लीस इन्हीं झांसों में फंसाता है। छोटा गुनाह, आपको लगता नहीं है मैंने गुनाह किया, वो गुनाह बढ़ता 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 जाता है और आप अंदर से रूहानी तौर पर कमजोर होते जाते हैं।
آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ رفاقت میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو روحانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں. اور جیسے ہی شمشون کمزور ہوا تو وہ ابلیس کی ہتھے چڑھ گیا. دشمنوں نے اسے پکڑ لیا, اور جو اس کی حالت ہوئی ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہاں پر بھی افسس کی کلیسیا کو یہی بات کہی گئی کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. پہلی سی محبت زیادہ وقت دعا میں گزارنا, زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو پڑھنا. اور آج چرچ کے اندر چند ایک لوگ ہوں گے جو روٹین کے ساتھ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, روٹین کے ساتھ. کچھ چنیدہ لوگ بھی ہیں جو روٹین کے ساتھ بائبل نہیں پڑھتے. یہ پوپٹ ہے, خدا کی حضوری ہے, سب کچھ ظاہر کرتی ہے. اور اگر ایک شخص کسی شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اس کا سارا ڈیٹا اسے دے دیتا ہے, سارا ڈیٹا دے دیتا ہے. مبشر صاحب بات کر رہے تھے کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو میں پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں. تو چرچ کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ وہ کہتے جی مجھے لگا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے, تو میں نے اس کے لیے زیادہ دعا کرنا شروع کر دی. تو اس بندے نے فوراً وہ وہاں پر موجود تھا, اس نے کہا ہاں جی میں پریشان تھا. تو یاد رکھیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا سب کچھ اس بندے کے لیے ظاہر کرتا ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں چرچ کے اندر ایسے چنیدہ لوگ بھی ہیں جو نہ روٹین وائز دعا کرتے ہیں, نہ روٹین وائز بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ابلیس انہیں شمشون کی طرح کہتا ہے کہ نہیں بھائی تو طاقتور ہے, تو لگا رہا ہے, پہلے ایک پیچھے, پھر دو پیچھے, پھر تیسری پیچھے بھی, پھر دیگر گناہ سارے. ایسا گناہ جب بڑھتا ہے تو روحانی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی افسس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اس کے بعد خدا اس کلیسیا کو موقع دیتا ہے. موقع کیا دیتا ہے سنیے, بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. موقع دیتا ہے خدا کہ اگر تو گر چکا ہے, اگر تو روحانی طور پر کمزور ہو چکا ہے تو تجھے میں وارننگ دیتا ہوں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اپنے آپ پر غور کر کہ کون کون سے گناہ تو نے کیے جو تجھے روحانی طور پر کمزور کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دعاؤں کے اندر اثر ختم ہو چکا ہے. ہم پرستش کرتے ہیں, مسا نہیں بن پاتا. میں نے کہا تھا کہ لوگ چرچ جاتے ہیں مگر حضوری نہیں ہے. ایک شخص دعا گو ہے, لیکن جیسے ہی وہ پرستش کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولے گا تو لوگ جھومنا شروع کریں گے. لیکن جب دعا نہیں ہے تو پرستش کا فائدہ نہیں. جب دعا نہیں ہے تو پھر میسج دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر لوگوں پر وہ کلام اثر نہیں کر رہا. تو اس لیے یہاں پر موقع ہے کہ اگر تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر لے, یہ اچھی بات ہے. اور پھر شمشون کے ساتھ بھی کچھ ہوا. شمشون کے ساتھ جب سب کچھ ہو چکا, جب آفتیں, دکھ, مصیبتیں سب کچھ برداشت کی جو کہ روحانی کمزوری کے بعد ہوئی, تو پھر اس نے کیا کہا. آئیں پڑھتے ہیں قضات کی کتاب 16واں باب 28 آیت. قضات 16واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھتے ہیں. تب شمشون نے خداوند سے فریاد کی, خداوند سے فریاد کی اور کہا اے مالک خداوند میں تیری منت کرتا میں ہوں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر. کہ مجھے یاد کر. اس سے مراد یہ ہے کہ اس شمشون نے جو سب خطائیں, جو سب گناہ, جو سب نافرمانیاں خدا کی حضوری میں کی تھی, اب یہ شمشون اس کا اقرار کرتا ہے. اقرار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے یاد کر, بحال کر مجھے, میں گر چکا ہوں, میں نے گناہ کیا, میں روحانی طور پر کمزور ہوا ہوں, اب تو اپنا فضل مجھ پر کر. کیوں جی تیری منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ ایک باری معافی دے دے, اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے ایک دم سے ہی اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں. اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ دے لوں. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ اگر آپ روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں, آپ کی دعا کی طاقت کم ہو چکی ہے,
दुआ में दिल नहीं लग रहा, दुआ करने को दिल नहीं करता, चर्च आने को दिल नहीं करता, रफाकत करने को दिल नहीं करता, तो फिर आप रूहानी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। और आप समसून की तरह कहें कि खुदा मैं फरियाद करता हूं, मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और मुझे याद कर और एक दफा मुझे मौका दे ताकि मैं इन पर गलबा पा सकूं। जब आप खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मैं उन तमाम गुनाहों का इकरार करता हूं और मैं अगर रफाकत से बाहर निकला हूं, रूहानी तौर पर कमजोर हुआ हूं, तो मुझे जोर दे ताकि मैं अपने उन तमाम गुनाहों पर गालिब आ सकूं। याद रखें, रूहानी कमजोरी आपको मौत की तरफ ले जाती है। मैं अक्सर औकात ये बात करता हूं कि खुदावंद के बिना हम कुछ नहीं हैं। खिदमत में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। आगे जिंदगी है, जिंदगी का ताज है, हमेशा की जिंदगी है, लेकिन इसके पीछे मौत है। पलट कर आप देख नहीं सकते। जब आप आगे को बढ़ेंगे तो सरफराज होते जाएंगे। आप खुदावन से कुव्वत मांगे, जोर मांगे, ताकि वो इन रूहानी कमजोरियों को दूर करे और आपको शाज़ोरी अता करे, ताकि आप उसके जवाब में बढ़ते और कुव्वत और ताकत पाते जाएं। आमीन। खुदा मुझे और आपको उस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं।